Hello everyone. We have started with the new chapter, that is dental and cosmetic preparations. In previous lecture we covered some of the facial cosmetics like face powders, compact powders, rouges, then cold cream, vanishing cream, moisturizing cream, foundation cream and the cleansing cream. Then let's come towards the next type of facial cosmetics that are used for the eye makeup. Okay, so the different cosmetics are used to make the eyes more decorative and attractive. So the preparations used for the eye makeup are eyeshadows, eyebrow pencil and the mascara. Okay, so we will see how the eyeshadows, eyebrow pencil, mascara are used. Also we will see which are the different types or what is the formulation of these different types of eye makeup preparations. So first one is the eyeshadows. Okay, so eyeshadows are the preparations which are meant to produce an attractive, moist looking background of the color of the eyes. Okay, these eyeshadows are applied on the eyelids. Okay, all of you know the eyelids. Okay, on that eyelids the eyeshadows are applied. Also that eyeshadows are available in different types of color shades, and the blue, green, gray, gold, silver. Okay, these are the common shades which are used in the eyeshadows. Okay, so eyeshadows are colored formulations, or they are available in a different color shades which are applied on the eyelids. Okay, to make them more attractive and the moist looking background for the eyes. Okay, so depending on their physical form, they are available in 4 types, that are eyeshadow creams. Okay, that eyeshadows may be available as a cream. Again they may be available as a eyeshadow stick. Okay, sticks are also available. Again powder pressed eyeshadows. Okay, like compact powders. Okay, eyeshadows are also available as a powder pressed eyeshadows. Powders are compacted in a cake like form. Okay, again the liquid eyeshadows are also available. So depending on the physical form, they are classified in 4 types like cream, powder, stick and liquid eyeshadows. So first one is the eyeshadow creams. These are prepared by mixing the selected color in the wax bases or with a petroleum. ओके, जशा की आपण क्रीम तयार करतो. ओके, क्रीममध्ये आपण एक ऑइल बेस यूज करतो. ओके, लाईक वॅक्सेस असतील किंवा पेट्रोलियम जेली असेल, त्यामध्ये आपण आपले ड्रग इन्कॉर्पोरेट करू शकतो किंवा वॉटर आणखी ऑइल फेज मिक्स करून त्यापासून आपण क्रीम तयार करतो. बरोबर आहे. सो सेम आयशॅडो क्रीम्स तयार करताना आपण काय करतोय, सम वॅक्सेस किंवा पेट्रोलियम ॲज अ बेस म्हणून यूज करतोय आणि त्याच्यामध्ये आपण कलर शेड्स किंवा कलर पिगमेंट्स जे काही असतील ते मिक्स करतोय. ओके, आणि त्यापासून आयशॅडो क्रीम्स तयार होतात कलर्ड फॉर्ममध्ये. अगेन नेक्स्ट वन इज द आयशॅडो स्टिक्स. ओके, लाईक लिपस्टिक्स, eyeshadow sticks are also available. ओके, अँड सेम प्रोसेस ज्या प्रकारे आपण लिपस्टिक्स तयार करतो त्याप्रमाणेच ह्या आयशॅडोच्या स्टिक तयार केल्या जातात. सो दीज आर प्रिपेअर्ड फ्रॉम हाय प्रपोर्शन ऑफ वॅक्सेस. एक्झाम्पल इज द कार्नोबा वॅक्स. ओके, ॲज द स्टिक्स these are the semi solid formulations. They require more strength, okay, to formulate as a stick. So it contains the high proportion of waxes.
क्रीमपेक्षा स्टिकमध्ये आपण जास्त प्रमाणात वॅक्सेस ॲड करतो, लाईक कार्नोबा वॅक्स, ओके, टू मेक देम हार्ड. त्यांना स्टिकमध्ये फॉर्म्युलेट करण्यासाठी आपण त्यांना हार्ड करण्याची गरज असते. सो त्याच्यामध्ये हाय प्रपोर्शन ऑफ वॅक्सेस ॲड केले जातात. द नेक्स्ट वन आर द प्रेस पावडर आय शॅडोज. सो दीज आर द कॉम्पॅक्ट रूज विथ अ डिफरंट कलर सिस्टीम. ओके, जसे की आपण रूजेस तयार करतो आहे किंवा कॉम्पॅक्ट पावडर तयार करतो आहे, त्याचप्रमाणे हे प्रेस पावडर आय शॅडो तयार केले जातात. एक पावडर बेस आहे त्याच्यामध्ये, अगेन स्मॉल अमाऊंट ऑफ बाइंडर ॲड केला जातो आणि कलर पिगमेंट्स. ओके, लाईकवाईज सेम रूजेससारखंच हे फॉर्म्युलेशन आहे प्रेस पावडर आय शॅडोचं. द नेक्स्ट वन इज अ लिक्विड आय शॅडोज. These are liquid suspension or a liquid dispersion of the pigments. ओके, आय शॅडोमध्ये मेन इन्ग्रेडियंट कोणता आहे तर कलर पिगमेंट्स. ओके, जे कोणते आपण कलर्स आपल्याला यूज करायचे ते इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंट्स असतात किंवा पावडर फॉर्ममध्ये आहेत ते आपल्याकडे, तर ते आपण आयदर क्रीममध्ये सुद्धा फॉर्म्युलेट करू शकतो, स्टिकमध्ये किंवा पावडरमध्ये ॲज इट इज त्यांना कॉम्प्रेस करून केक तयार करू शकतो, किंवा लिक्विडमध्ये आपण त्याचं डिस्पर्शन किंवा सस्पेन्शनसुद्धा प्रिपेअर करू शकतो. ओके, अँड मेनली द डिफरंट कलर शेड्स आर अवेलेबल ॲज अ आय शॅडोज, बट मेनली द ब्ल्यू, ग्रीन, ग्रे, गोल्ड अँड सिल्वर पिगमेंट्स आर commonly added to make the eye shadows, and changing the concentration of these color, the different eyeshadows are also prepared. Okay, so next makeup preparation for eyes is the eyebrow pencils. So these are hard pencils which are used for darkening the eyebrows, which contain mainly the black iron oxide. ओके, जसं की आपले पेन्सिल्स आपण यूज करतो रायटिंगसाठी, सेम ह्या पेन्सिल्स आहेत, फक्त याच्यामध्ये ब्लॅक आयर्न ऑक्साईड ॲज अ कलरिंग एजंट म्हणून ॲड केलेला असतो, की ज्याच्यामुळे काय होतं आहे, आयब्रोजना ब्लॅक कलर येतो. सो दे आर प्रिपेअर्ड बाय द पेन्सिल मॅन्युफॅक्चरर्स. जे कोणते आपले रेग्युलर पेन्सिल मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत तेच आयब्रो पेन्सिलचं मॅन्युफॅक्चरिंग करतात. ओके, अगेन त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेससुद्धा सेम आहे, फक्त जे काही आतलं लीड आहे त्याच्यामध्ये ब्लॅक आयर्न ऑक्साईडचं प्रमाण जास्त असतं. सो दे आर अवेलेबल इन अ ब्लॅक अँड ब्राऊन कलर. ओके, जे काही रिक्वायर्ड कलर शेड आहेत ब्राऊन टू ब्लॅक किंवा ग्रे असतील तर या डिफरंट कलर शेड्समध्ये आपण ते फॉर्म्युलेट करू शकतो. सो इट कंटेन अ हाय प्रपोर्शन ऑफ वॅक्सेस टू मेक देम हार्ड सो दॅट दे कॅन बी मोल्डेड ॲज अ थिन स्टिक अँड शार्पनड टू अ पॉईंट. याच्यामध्ये अगेन मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ वॅक्सेस ॲड केले जातात टू मेक देम हार्डन. ओके, ऑल्सो टू मेक देम इझी फॉर शार्पनिंग. So eyebrow pencils are used to darkening the eyebrows, okay, or to make them or to give them a desired shape, okay, to thicken them. Again, this eyebrow pencil contain black iron oxide. Again, it contain high proportion of waxes to make them harden. Again, टू मेक देम इझी फॉर शार्पनिंग ॲट द पॉईंट. ओके, त्यांच्या पॉईंटना किंवा टीपला शार्प करण्यासाठी ते हार्ड जास्त केले जातात किंवा त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये वॅक्सेस ॲड केले जातात. ओके, अगेन आयब्रो पेन्सिल आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द डिफरंट शेड्स रेंजिंग फ्रॉम ब्राऊन टू ब्लॅक. यू कॅन सी इन द डायग्राम ऑल्सो which are the eyebrow pencils and the different shades are given to the eyebrows from black to brown. Okay,
and these eyebrow pencils are manufactured in the पेन्सिल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज. ओके, जिथे पेन्सिलचं मॅन्युफॅक्चरिंग होतं तिथेच आपण आयब्रो पेन्सिलचं मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकतो. मोस्ट ऑफ यू हॅव सीन these eyebrow pencils also. Okay, the next type of eye makeup preparation is the mascara. So mascara is a black pigmented preparation applied to eyelashes or eyebrows to beautify the eyes. Okay, so तुम्ही डायग्राममध्ये इथे बघू शकता मस्कारा दिस आर अप्लायड ऑन आय लॅशेस, ज्या डोळ्याच्या पापण्या आपण म्हणतो. ओके, तर त्याच्यावरती अप्लाय करतात आय लॅशेस किंवा आयब्रोजवरती सुद्धा अप्लाय करू शकतात. अँड दिज आर द ब्लॅक पिगमेंटेड प्रिपरेशन. हे जनरली ब्लॅक कलर पिगमेंटेड प्रिपरेशन आहे. ओके, की जे आय लॅशेस डार्क करण्यासाठी अप्लाय केलं जातं. So it is used to darken the eyelashes or eyebrows and increase their length, and it is applied with a brush. Okay, eyebrows किंवा eyelashesची लेंथ इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा त्यांना डार्कन करण्यासाठी eyellashes मस्काराज यूज केले जातात. आणि जनरली मस्काराज आर अप्लाइड विथ अ ब्रश. तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता. ओके, तर या अशा प्रकारच्या ब्रशने ते अप्लाय केले जातात. So mascara are available in 3 forms in the market. Okay, mascara पण again depending on their physical form, either they are liquid, semi-solid or cream. They are classified in 3 categories. First are the cake mascaras. Okay, so cake mascara is prepared by mixing the color, that is lamp black, with a melted waxy material. मेल्टेड जे काही वॅक्स आहे बेस, त्याच्यामध्ये लॅम्प ब्लॅक ॲड केलं जातं पिगमेंट्स, आणि त्याच्यापासून केक तयार केला जातो किंवा केकमध्ये ते कॉम्प्रेस केलं जातं. आणि अगेन ते आपण विथ द हेल्प ऑफ ब्रश अप्लाय करू शकतो. अगेन दे आर ऑल्सो अवेलेबल ॲज अ क्रीम मस्कारा. सो क्रीम मस्कारा इज प्रिपेअर्ड बाय मिक्सिंग द पिगमेंट इन टू द व्हॅनिशिंग क्रीम बेस. ओके, आपण व्हॅनिशिंग क्रीम बघितलं. व्हॅनिशिंग क्रीम काय आहे? व्हॅनिशिंग क्रीम गेट्स evaporated or they get vanishes after its application, and they leave a thin film of base on the skin. ओके, व्हॅनिशिंग क्रीम काय आहे? अप्लाय केल्यानंतर त्या व्हॅनिश होतात. आणखीन आपल्या स्किनवरती एक थिन फिल्म ते अप्लाय करतात किंवा ते दे लिव्ज अ थिन फिल्म ऑन द स्किन, इनविजिबल थिन फिल्म. ओके, तर त्या व्हॅनिशिंग क्रीम बेसमध्ये आपण पिगमेंट्स ॲड करून त्यापासून क्रीम मस्कारा तयार करू शकतो. सो व्हेन वी अप्लाय द क्रीम मस्कारा, देन व्हॉट हॅपन, दॅट क्रीम बेस लिव्ज अ थिन ब्लॅक फिल्म ऑन द आय लॅशेस ऑर द आयब्रोज. The next are the liquid mascaras. So it is an alcoholic solution of a resin in which carbon black is suspended. जे काही कार्बन ब्लॅक पिगमेंट्स आहेत ते अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ रेझिन्समध्ये आपण डिस्पर्स करतोय. ओके, किंवा सस्पेंड करतोय त्यांना, आणि त्यापासून लिक्विड मस्काराज तयार केले जातात. ओके, जस्ट फर्स्ट आपण हे रिवाइज करूया. मस्कारा, these are the black pigmented preparations which are available as a cake, cream or a liquid form, and they are generally applied on the eyelashes or eyebrows with the help of brush. Okay, to make them attractive or to increase the length of eyelashes or the eyebrows. So depending on the physical form, they are available in the 3 forms. First are the cake mascara. Okay, cake mascara means they are available as a cake. Okay, compressed cake मध्ये ते available असतात. So cake mascaras are prepared by
मिक्सिंग द ब्लॅक पिगमेंट्स इन अ वॅक्स बेसेस, जे काही सेमी सॉलिड वॅक्सेस आहेत त्याच्यामध्ये ब्लॅक पिगमेंट्स मिक्स करून ते केक फॉर्ममध्ये कॉम्प्रेस केले जातात. अगेन आहेत क्रीम मस्कारा. व्हॅनिशिंग क्रीम हा बेस म्हणून यूज केला जातो इथे आणि व्हॅनिशिंग क्रीममध्ये ब्लॅक पिगमेंट्स मिक्स केले जातात आणि त्यापासून आपण क्रीम मस्कारा तयार करतो. लास्ट वन आर द लिक्विड मस्काराज. In liquid mascara, alcoholic solution of resin is used and in that solution the black pigments are suspended आणि त्यापासून लिक्विड मस्कारा तयार होतो. ओके, सो तुम्ही बघू शकता इथे केक मस्कारा, क्रीम मस्कारा आणि लिक्विड मस्कारा याच्यामध्ये फक्त त्यांचे जे बेसेस आहेत ते चेंज झालेत. केकमध्ये आपण वॅक्सेस यूज करतो आहे, क्रीममध्ये व्हॅनिशिंग क्रीम ॲज अ बेस म्हणून यूज करतो आहे आणि लिक्विड मस्कारामध्ये अल्कोहोलिक सोल्युशन ऑफ रेझिन्स आपण यूज करतो आहे. ओके, हा एवढाच डिफरन्स त्यांच्यामध्ये आहे. सो नेक्स्ट आर द आयडियल क्वालिटीज ऑफ मस्कारा. ओके, what are the ideal qualities of the mascaras? That is, it should not cause the irritation to the eyes. Okay, as it contains the different bases like vanishing cream or resins, alcoholic solution of resins. So, it contains the black pigments, carbon black or the lamp black. So, all these ingredients should not cause irritation to the eyes after their application. Again, it should be non-toxic to the eyes. Okay, as the eyes are the delicate organ, any type of ingredient in the formulation should not cause any toxicity to the eyes or any irritation to the eyes. Again, it should be applied easily, evenly and smoothly. Okay, they should be easy to apply. Okay, and they get evenly and smoothly applied. Okay, त्यांचं ॲप्लिकेशन करत असताना ते ॲप्लिकेशन करायला आपल्याला इझी असले पाहिजे, शिवाय त्यांनी स्मूथ किंवा इवन अपिअरन्स त्यातून आपल्याला मिळाला पाहिजे. ओके, अगेन इट शुड नॉट कॉज आय लॅशेस टू स्टिक टुगेदर. ॲज अ लिक्विड मस्कारा व्हेन वी अप्लाय देम दे शुड नॉट कॉज द स्टिकिंग ऑफ आय लॅशेस. जे डोळ्याच्या पापण्या आहेत बरोबर, त्याच्यावरती आपण ते अप्लाय करतो आहे, लिक्विड मस्कारा असेल किंवा क्रीम मस्कारा, तर ते अप्लाय केल्यानंतर ते आय लॅशेस एकमेकांना स्टिक झाले नाही पाहिजेत. ओके, ते सेपरेटच राहिले पाहिजेत, आहे तसं त्यांना नॅचरल लुक दिसला पाहिजे. सो वन्स वी विल रिवाइज दिस फॉर्म्युलेशन्स फॉर आय मेकअप. वी स्टडी द 3 टाइप्स ऑफ मेकअप प्रिपरेशन्स, that is eyeshadows, eyebrow pencils and the mascaras. So eyeshadow, these are the colored formulations which are applied on the eyelids. तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकता. ओके, जे आयलिड्स आहेत त्याच्यावरती जो काही कलर आपल्याला अप्लाय केलेला दिसतोय, ब्राऊन ब्लॅकिश कलर, तो आपला आहे, किंवा सिल्वर गोल्ड जे काही दिसतंय तो आपला आहे आय शॅडोज. वरती तुम्ही आय शॅडोज केक फॉर्ममध्ये कशा फील केल्यात त्या बघू शकता. ओके, डिफरंट कलर शेड्स त्याच्यामध्ये आहेत, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, पिंक, ग्रे, ओके, ब्राऊन. सो ह्या डिफरंट शेड्समध्ये आय शॅडोज अवेलेबल असतात आणि ते आयलिड्सवरती अप्लाय केले जातात. अगेन दे आर अवेलेबल इन द डिफरंट कलर शेड्स and depending on their physical form they are available in the 4 types. like cream eye shadows, ते क्रीम फॉर्ममध्ये असतात. स्टिक आय शॅडोज म्हणजे ते लिपस्टिकसारखे स्टिक फॉर्ममध्ये सुद्धा आपल्याला डिफरंट शेड्स मिळू शकतात, किंवा पावडर प्रेस आय शॅडोज, जसे की आपले रुजेस आहेत किंवा कॉम्पॅक्ट पावडर्स आहेत त्याप्रमाणे आपण कॉम्प्रेस फॉर्ममध्ये सुद्धा ते अवेलेबल असतात. ओके, हे तुम्ही डायग्राममध्ये जे बघतायत ते पावडर प्रेस आय शॅडोज आहेत. इथे त्यांना काय केलं, केक फॉर्ममध्ये कॉम्प्रेस केलेलं आहे किंवा प्रेस केलेत मोल्डमध्ये. ओके, आणि त्यांना केक लाईक फॉर्म दिला आहे. ओके, देन पावडर प्रेस आय शॅडोज, देन लिक्विड आय शॅडोज सुद्धा अवेलेबल असतात. देन आयब्रो पेन्सिल्स, these are again same as the
lead pencils, okay, but it contains the black iron oxide in a high proportion of waxes to make them hard. They are also available from color ranges from brown to black. We can see in the diagrams also. Then last one is the mascaras. Okay, mascara, these are the black pigmented preparation. मस्कारा हे फक्त ब्लॅक कलरमध्येच अवेलेबल असतात. ओके, अँड दे आर अप्लाइड ऑन द आय लॅशेस अँड द वी कॅन अप्लाय देम ऑन आयब्रोज ऑल्सो. दे आर अप्लाय विथ अ ब्रश अँड डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल फॉर्म दे आर अवेलेबल ॲज अ केक मस्कारा which contain melted wax as a base with a black pigment. Then cream mascara which contain vanishing cream as a base with a black pigments. And liquid mascara contain alcoholic solution of a resin as a base and we can incorporate black pigments in that solution. Okay, तर हे आहेत आपले आय मेकअप प्रिपरेशन्स. तर याच्यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, राईट अ नोट ऑन आय मेकअप प्रिपरेशन. मग त्यावेळेस तुम्हाला हे तिन्ही फॉर्म्युलेशन लिहावे लागतात. ओके, फर्स्ट त्यांच्या प्रॉपर्टीज, अगेन त्यांचे टाईप्स कोणते कोणते आहेत, आयडियल प्रॉपर्टीज काय आहेत, कसे यूज केले जातात, हे सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्हाला त्याच्यामध्ये लिहावी लागते. ओके, 3 मार्क्सला तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, राईट अ नोट ऑन आय मेकअप प्रिपरेशन. तर त्यामध्ये तुम्हाला तिन्ही फॉर्म्युलेशन लिहावे लागतात. अँड दिस इज सफिशियंट. आपण जे काही आत्ता बघितलं हे इतकंच सफिशियंट आहे तुम्हाला. अगेन त्याचं फॉर्म्युलेशन विचारलं नाही जात. ओके, द नेक्स्ट टाईप ऑफ फेशियल कॉस्मॅटिक्स इज द लिपस्टिक्स. आत्ता आपण हे जे बघतोय हे सर्व फेशियल कॉस्मॅटिकच बघतोय. ओके, जे काही स्टार्टिंगपासून आपण आत्तापर्यंत बघितलेत, फेस पावडर टू आय मस्कारा, हे सर्व फॉर्म्युलेशन आपण फेसवरतीच अप्लाय करतोय, बरोबर आहे. आईज आर द पार्ट ऑफ फेस, अगेन लिप्स दिज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फेस. सो हे सर्व फेशियल कॉस्मॅटिकच आहेत, पण दे आर अप्लायड ऑन द डिफरंट ऑर्गन्स ऑन द फेस. ओके, इन एक्झाम दे ऑल्सो आस्क लिस्ट द डिफरंट फेशियल कॉस्मॅटिक्स. 2 मार्क्सला तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो की फेशियल कॉस्मॅटिक्सचे नावं लिहा. तर त्यामुळे तुम्हाला हे सगळे 12-14 जे काही आहेत हे सर्व फॉर्म्युलेशनची नावं लिहावी लागतात, कारण हे आपण सर्व फेससाठीच यूज करतोय, बरोबर आहे. जरी आपण ते आईजवरती अप्लाय करत असू तरी ते फेस अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठीच आपण यूज करतोय, बरोबर आहे. सो अप टू लिपस्टिक, ब्लीचेस इथपर्यंत तुम्हाला पूर्ण फॉर्म्युलेशन त्याच्यामध्ये लिस्ट करायचे. ओके, त्यांची लिस्ट तुम्हाला इथे मेन्शन करावी लागेल. ऑल्सो द शेविंग मीडियाज, दॅट इज शेविंग क्रीम्स, ब्रशलेस, शेविंग क्रीम, शेविंग सोप, हे सर्वसुद्धा फेशियल कॉस्मॅटिकमध्येच इन्क्लूड केलेले आहेत. ओके, सो देअर आर टोटल 15 फॉर्म्युलेशन्स विच आर यूज फॉर द फेशियल मेकअप. तर तुम्हाला जर का नोट विचारली, राईट अ नोट ऑन फेशियल कॉस्मॅटिक्स, तर यामध्ये तुम्हाला 15 फॉर्म्युलेशन इन्क्लूड करावे लागतात. ओके, किंवा ते लिस्ट करावे लागतात आणि मग त्यातून स्पेसिफिक कोणता तरी तुम्हाला एखादा एक्सप्लेन करायला सांगितला जातो. ओके, लिस्ट द नेम्स ऑफ फेशियल कॉस्मॅटिक. तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये 15च्या 15 कॉस्मॅटिकची नावं लिहायची आहेत. अँड अगेन दे आस्क द सब क्वेश्चन लाईक राईट अ नोट ऑन आय मेकअप प्रिपरेशन. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्पेसिफिकली फक्त आईजसाठी जे कोणते यूज केले जातात ते लिहायचे, किंवा राईट अ नोट ऑन लिपस्टिक, देन राईट अ डिटेल अबाउट द लिपस्टिक्स. ओके, तर हे झालं आपलं एक्झामच्या दृष्टीने. सो नेक्स्ट फॉर्म्युलेशन इज द लिपस्टिक्स. So lipstick, these are the most widely used cosmetic by the women to give an attractive color and appearance to the lips. Okay, and most they are manufactured as a molded sticks and consist of a color pigment which are dissolved in a lipstick bases. Okay, so lipstick, these are widely used by women to make a lips attractive
and also change the appearance facial characteristic of the women's, and they are manufactured as a molded sticks. ओके, आपण लिपस्टिक्स ऑलरेडी फार्मास्युटिक्स प्रॅक्टिकलमध्ये प्रिपेअर केलेले आहेत. ओके, अँड ऑल्सो यू ऑल ऑफ यू हॅव सीन द लिपस्टिक्स. ओके, and they consist of the color pigments which are dissolved or dispersed in a fatty base consisting of a suitable blend of oils, fats and waxes with a suitably perfume. ओके, याच्यामध्ये डिफरंट कलर पिगमेंट्स फॅटी बेसमध्ये आयदर सस्पेंड केले जातात किंवा डिझॉल्व केले जातात. ओके, मग आता हे फॅटी बेस म्हणजे काय असतं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑइल्स, वॅक्सेस अँड द फॅट्स. डिफरंट ऑइल्स यूज केले जातात किंवा फॅट्स किंवा वॅक्सेस यूज करून त्याच्यापासून एक फॅटी बेस तयार केला जातो आणि त्या फॅटी बेसमध्ये कलर पिगमेंट्स आयदर डिझॉल्व केले जातात किंवा डिस्पर्स केले जातात आणि त्यांना आपण सुटेबल अशा मोल्डमध्ये त्यांचं मोल्डिंग करतो. ओके, आणि त्यापासून आपण स्टिक्स तयार करतो. आफ्टर दॅट प्रिपेअर्ड स्टिक्स आर filled in a lipstick containers. Okay, the next one is which are the ideal qualities of that lipsticks. This is again important as per the exam point of view. They ask for the two marks, that is write down the ideal properties of lipsticks. So lipstick should be non-toxic. Okay, as they are applied on the lips, there are chances of swallowing them. Okay, so they should be non-toxic, they should be non-irritant. If they come in contact with the oral mucosa or mouth, then they should not cause any type of irritation. Again, they are stable both physically and chemically. Okay, they should be physically stable, that is there is no any color change should occur during while in storage. Also they should be chemically stable. Also they free from gritty particles. They should not contain any large particles of a hardened waxes or the color pigments. Okay, so they should be smooth to apply. They should not contain any gritty particles. Also they free from sweating. Also they should not break easily. Okay, they should have sufficient strength, that is they should not break easily. Also they free from sweating means they should not lose their moisture. Okay, or they should not get liquefied on its storage. Again they should have a shiny and smooth appearance. Okay, so they should have a sufficient shine and a smooth appearance. Again they maintain the color of lips for a long period. They should be stick to the lips for a long period of time. Again they should not break during its storage. Okay, they should not get break or melt or soften during its storage. Okay, the next one is the formulation of lipsticks. So different ingredients which are added in a lipstick formulation, these are the bases, coloring materials, perfumes and the antioxidants. So first are the bases. So lipstick bases, these are the mixture of oils, fats and the different waxes in the different proportions. Okay, so it may contain the mineral oil, vegetable oil, then cocoa butter, lanolin, carnauba wax, beeswax or the spermaceti. ओके, ह्या सर्व ऑइल्स, फॅट्स आणि वॅक्सेसचं कॉम्बिनेशन करून त्यापासून एक स्मूथ असा बेस तयार केला जातो. ओके, दॅट हॅज अ सफिशियंट स्ट्रेंथ ऑल्सो और विच इज इजी फॉर मोल्डिंग. Okay, so different oil, fats and waxes used are the mineral oils like paraffin oils, okay, vegetable oils like castor oil,
then cocoa butter, lanolin, then carnauba wax, bees wax or spermaceti. ओके, तर ह्या सर्वांचं कॉम्बिनेशन करून त्यापासून बेस तयार केला जातो. Then next are the coloring materials, which is the most important ingredient for the lipsticks. So color used for the lipstick are water soluble eosin or the halogenated derivatives of the fluorescein and the tetrabromofluorescein. Again, the certain pigments like titanium dioxide are also used to intensify the color. Okay, so colors which are used are the water soluble eosin. Okay, eosin which has a pinkish color or pink color. Again, we can use the halogenated derivatives of the fluorescein and the tetrabromofluorescein. Okay, eosin, again halogenated derivatives of the fluorescein and the tetrabromofluorescein. हे 3 टाइपचे कलर्स यूज केले जातात. आणि अगेन बाय चेंजिंग दर कॉन्सन्ट्रेशन्स और मिक्सिंग देम विथ इच दर वी कॅन मेक द डिफरंट शेड्स. ओके, also the titanium dioxide is added as a opacifying agent which gives the color intensity or which increases the intensity of that color. Okay, so titanium dioxide is also included. The next are the perfumes. So only those perfumes are selected in lipstick which should not be irritant and having an agreeable taste. So generally the floral, fruity and light spicy fragrances are used in the lipsticks. Okay, so lipstick मध्ये जे काही आपण परफ्यूम्स ॲड करणार आहे they should not cause the irritation. Also they should has a agreeable taste. जर का चुकून ते स्वॅलो केले गेले तर त्यांना एक ॲग्रिएबल टेस्टसुद्धा असली पाहिजे. और दे शुड नॉट कॉज एनी टाईप ऑफ इरिटेशन. सो लिपस्टिकमध्ये जनरली फ्रुटी फ्लेवर्स किंवा फ्लोरल किंवा फ्रुटी फ्लेवर्स किंवा लाईट स्पायसी फ्रॅग्रन्सेस ॲड केले जातात. ओके, नॉट टू मच फ्रॅग्रन्स इज ॲडेड इन द लिपस्टिक्स. द नेक्स्ट आर द अँटीऑक्सिडंट्स. So antioxidants are added to prevent the oxidation of oils, fats, okay, or to prevent the rancidity of some of the ingredients which are included in the lipsticks. So antioxidants commonly used, these are the butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene and the propyl gallate. These 3 types of antioxidants are added. Okay. Again, they are asked in the exam, write down the formulation of lipsticks. So you have to write down these 4 ingredients. Okay, if they ask for the formula, then you have to write the formula also. So in that, the examples of each type of ingredient is important. You have to remember the specific examples of these all ingredients. Okay, so this is there it is a formula for lipsticks which contain the carnauba wax, then beeswax, lanolin, cetyl alcohol, castor oil and the coloring matter and perfumes. Okay, this is the formula for the 100 grams. Okay, so here we covered the lipstick. We see the ideal properties of lipstick and the formulation of lipsticks. So these 2 points are very important as per the exam point of view. So we will stop here and we continue with the next formulation in the next lecture. If you have any queries, any doubt, then please ask to me, and thank you for your attention. Okay, thank you.